बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एग्रीटेक के नाजरीन, आज हम दोबारा आपके पास आपको दिखा रहे हैं। कल हमारी जो भैंस थी, ये इसने जनाब एक खूबसूरत कट्टी दी है। ये देखें, आप नज़र आ रही होगी, ये बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब ने इसके बारे में आपको मालूमात दी थी। आज फिर डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और फिर जो है और जनाब फिर आपको इसके बारे में जो आगे मालूमात हैं, कोई जो भी इसके सिलसिलाकार है, वो आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, करम अल्लाह पाक का, बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह जी। आप अभी आए हैं इतने ठंडे मौसम में, आपको तकलीफ़ दी है उसकी भाई माजरत है, लेकिन हम अपने जानवर की तरफ से बड़े कॉन्शियस हैं, इसलिए हमने आपको तकलीफ़ दी है। बिल्कुल ज़रा जी, बताएं हमें कुछ। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस जानवर का हमने कल डिस्टोकिया किया था और माशाल्लाह बेहतरीन हो गया था, बच्चा आ गया था। लेकिन उसके बाद शाम को प्रोलैप्स शुरू हो गई ना। प्रोलैप्स, इसका वजाइनल पार्ट जो होता है वो बाहर आ जाता है। उसमें उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है और डिस्टोकिया की वजह से भी होता है, और कुछ जानवरों में जेनेटिकली होता है कि उस जेनेटिकली में इसका इलाज नहीं है। इसका बेस्ट ऑप्शन है कि उस जानवर को कलिंग कर दिया जाए, मतलब बेच दिया जाए। लेकिन इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं था, तो हमने देखा है तो इसमें माइल्ड हाइपोकैल्सीमिया था। तो हमने इससे कैल्शियम लगाया है और इसके हमने इसके रोकने के भी दो तरीके हैं। एक हम लगाते हैं स्टिचेस बुर्नर सूचर उसे कहते हैं। हम इसकी वल्वा पे बिल्कुल एक छोटा सा सूचर लगा देते हैं और 2 फिंगर्स की उसमें जगह रख देते हैं, ताकि उस प्रोलैप्स बाहर को ना आए। वो हमने कल लगा दिया था इसे, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह मैं इसका चेकअप वगैरह करने आया हूँ कि कैसी है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। उसको हमने फिर एंटीबायोटिक दी है और फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन दिया है एनसेड के तौर पे, और एक फिनरामीन मैलिएट का इंजेक्शन दिया है एज आ कोई रिएक्शन ना हो, क्योंकि प्रोलैप्स जब होता है तो इंटरनल ऑर्गन जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो बाहर होते हैं, तो उनमें कोई इंजरी वगैरह, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। जैसे ही कुछ ठीक होगा जानवर तो हम अच्छा कोशिश। डॉक्टर साहब, ये ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੂਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਓ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਿਲਾਓ ਜਿੰਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਜਤਨਾਬ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਛਿੱਕੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਮੂਮਨ ਡਾਕਟਰ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾੜ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੱਝਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਕਤੀ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਖੁਦ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਜਾਨਵਰ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੋਰੀ ਸ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੂ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਰੁੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਇਹਤਿਆਤ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੂੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ,
ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਛ, ਹੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਖਵਾਉਣਾ ਪਿਲਾਉਣਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 10 ਕਿਲੋ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀ 10 ਕਿਲੋ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਪਾਓ, ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਠੀਕ। ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਨਾ ਫੁੱਲ ਭਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਹੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਾਨਵਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲਾਜ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਵਾ ਮੋਟੀ ਜੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਾਵਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਾਨਵਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਮਕਦਾਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਹਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਜ਼ਾਹਰ ਜਾਨਵਰ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਸਮ 'ਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਨਵਰ, ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਏਜ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮਕਦਾਰ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੂਤਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਨਵਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਈਲਡ ਕਿਸਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਜੇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਦਾ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਫਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਮੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਤਕ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੂਤਕ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਕੱਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ। ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਵੀ ਬਾਲੀ ਰੱਖੀ, ਉੱਤੇ ਬੋਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਿਲਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਪੀਤੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਹੁਣ, ਦੇਖੋ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਠਾ ਆ ਜਾਨਵਰ। ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦੀ ਆ ਬੋਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਤਰੇਲ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਬਚਿਆ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸਮ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀ ਸ਼ੋਰੀ ਪਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਵੀ ਬਲਵਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਨਵਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਬੰਨੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਥੋੜੀ ਪਾਓ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਖੁਰਾਕ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਘੰਟੇ ਕੁ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਰਮ ਪੱਠੇ ਦਈਏ, ਨਰਮ ਪੱਠੇ ਦੇਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੂਸਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਦ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਜਤਨਾਬ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਿਹਦਾ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਵੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਮਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੇਗੀ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹੋ।
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੁਗਾਸ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ। ਮਵੈਸ਼ੀ ਪਾਲ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਲਾਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਵਲਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ